اصل بدا کے مرکب غیر مفید آست کہ چون قائل برا سکوت کنت سامع را خبر یا طلبی حاصل نہ شود. مرکب غیر مفید اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مرکب جو فائدہ دینے والا نہ ہو. جان لیجئے کہ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. اور مرکب مفید کی تعریف میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ مرکب مفید وہ کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو. اور غیر مفید میں کیا ہے؟ معلوم نہ ہو. جیسا کہ میں نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے تو یہ مرکب مفید ہے. میں نے کہا آپ یاد کیجئے، آپ غور سے سنیے، یہ سب کیا مرکب مفید ہے. اب مرکب غیر مفید میں کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. جیسا کہ آپ نے کہا، صرف اتنا کہا کہ جامعۃ الرضا، اس میں کیا سمجھا؟ جامعۃ الرضا کیا ہوا؟ آگے پیچھے کچھ نہیں بولا، صرف جامعۃ الرضا بول دیا. ہے تو مرکب مضاف الیہ ہے، لیکن یہ غیر مفید ہے، فائدہ دینے والا نہیں ہے. اسی طرح آپ نے کہا زید کا قلم. اب زید کا قلم نہیں ہے، گم ہو گیا ہے. کچھ نہیں بولا آپ نے، صرف اور صرف یہ کہا زید کا قلم. قلم و زیدن، زید کا قلم. تو اب زید کا قلم جو آپ نے کہا تو اب بتائیے کون کیا سمجھے گا کہ زید کا قلم غائب ہو گیا، زید کا قلم نیا ہے، زید کا قلم ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں. صرف زید کا قلم جو بولے گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو اسی لیے مرکب تو ہے، دو لفظ کو تو جوڑا. مرکب کہتے ہیں جو دو لفظ یا دو لفظ سے زیادہ حاصل ہوا ہو. تب دو لفظ تو ہے لیکن کیا ہے؟ غیر مفید ہے، فائدہ نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ وہاں پر سے قسمت، اور وہ تین قسمیں پر ہے. کون؟ مرکب غیر مفید تین قسمیں پر ہے. اب ان تین قسموں کو بیان کر رہے ہیں. اول مرکب اضافی. پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی. پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی. جیسا کہ غلام و زیدین، زید کا غلام. دیکھیے مرکب اضافی ہے کہ نہیں؟ یعنی غلام مضاف ہے زید کی طرف تو زید ہو جائے گا مضاف الیہ اور غلام ہو جائے گا کیا؟ مضاف. کیوں؟ اسی لیے کہ غلام کی اضافت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہے. تو اسی لیے زید کو کہیں گے مضاف الیہ اور غلام کیا ہے؟ مضاف. اسی کو نحو کے اعتبار سے ترکیب یہ بتا رہے کہ جزو اول را مضاف گوین. یہ غلام و زیدین مرکب اضافی کی مثال ہے. اس کے بارے میں ترکیبی حالت بتا رہے ہیں کہ اس کا اول جز کیا ہے؟ مضاف ہے. یعنی جزو اول کو مضاف کہیں گے، یعنی غلام کو مضاف کہیں گے. وہ جزو دوم را مضاف الیہ اور جزو دوم یعنی دوسری جز کو مضاف الیہ کہیں گے. کیوں کہیں گے مضاف الیہ؟ اسی لیے کہ زید کی طرف غلام کی نسبت ہے. ٹھیک. وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. مجرور کا مطلب یعنی جس کو جر دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ یعنی جر والا ہوگا. مضاف الیہ کیا ہوگا؟ جر والا ہوگا. کیسے؟ جیسا کہ آپ کہیں گے غلام و زیدن تو دال کے نیچے زیر ہے کہ نہیں؟ جر ہے کہ نہیں؟ اسی کو جر کہتے ہیں. تو جس پر جر ہے اسی کو مجرور کہا جائے گا. سمجھے کہ؟ تو غلام و زیدین میں زید کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے اور کیا ہے؟ مجرور ہے. مجرور کس معنی کر ہے؟ اسی لیے کہ اس کے نیچے کسرہ ہے. ٹھیک. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. ٹھیک. تو مرکب بنائی، دوسری قسم مرکب بنائی ہے. مرکب غیر مفید کی تین قسموں میں سے دوسری قسم مرکب بنائی ہے. و او است کے دو اسم را یکی کردہ باشند و اس میں دو متضمن حرفی باشد. اور وہ مرکب ہے
मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब है कि दो इस्म को एक कर दिया गया हो, दो अलग अलग इस्मों को एक कर दिया गया हो। वह इसमें दो मुतज़म्मिन हरफी बाशत, और दूसरा इस्म हर्फ के माना को शामिल होगा। मुतज़म्मिन का माना शामिल होना, होने वाला। तो वह इसमें दो मुतज़म्मिन हरफी बाशत, और दूसरा इस्म जो है हर्फ को शामिल होगा। हर्फ को शामिल होगा का मतलब यानी हर्फ के माना को शामिल होगा। तो अलग अलग इस्म होगा, उनमें से दूसरा इस्म जो मुतज़म्मिन हरफी होगा। तो हर्फ को कैसे शामिल होगा वो आप मिसाल से समझिए। जैसा कि अहदा आशारा, इसका माना क्या है 11। तातीस आता आशारा, 30 आता आशारा का माना क्या है 19। समझे कि नहीं? तो अहदा आशारा से लेकर 30 आता आशारा तक ये दर असल अहदुं व आशारुन व 30 व आशर उदास। कह रहे हैं कि अहदा आशारा असल में अहदुं व आशारुन, और 30 आशारा 30 व आशारा थे। समझेंगे? असल में क्या है 30 व आशारा, 30 आशारा असल में क्या है 30 व आशर, यानी बीच में वाव था। अहद एक अलग इसम है, अशर एक अलग इसम है, 1 और 10। तो वाव को हज़फ करके दोनों इसमों को मिला दिया गया, तो इसी को कहते हैं मुरक्कबे बिनाई। और उसकी तारीफ क्या की कि दो इसम को एक कर दिया गया हो, और दूसरा इस्म मुतज़म्मिन हरफी होगा, यानी हर्फ के माना को शामिल होगा। तो अहदा आशारा में जो आशारा दूसरा इस्म है वो हर्फ के माना को क्या है शामिल है। वो हर्फ कौन? वो है वाव। क्यों? इसीलिए कि दोनों के बीच में वाव था। जब वाव को हटाया दोनों को एक कर दिया गया, और दूसरा इसमें जो आशारा है उसमें वाव का माना शामिल है। ठीक? तो अहदा आशारा से लेकर 30 आशारा यानी 11 से लेकर 19 तक असल में क्या है अहदुं व आशारुन व 30 व आशारुन है। वावरा हज़फ कर दन, और वाव को हज़फ कर दिया गया। इसकी तरकीब कैसे बता रहे हैं कि असल में तो अहदुं व आशरुन या 30 आशारा जो है 30 व आशर था। क्या हुआ फिर? करेगा वावरा हज़फ कर, वाव को हज़फ कर दिया। हर दो इसम मेरा एक कर दन, दोनों इसमों को एक कर दिया गया। दोनों इसमों को यानी अहदा और आशारा को एक कर दिया गया, वाव को हटा करके एक कर दिया गया। वो हर दो जुज़ मबनी बाशत पर फतह, और दोनों जुज़ जो है मबनी होंगे। दोनों जुज़ कौन? अहदा भी मबनी, आशारा भी मबनी, फतह पर मबनी होगा। यानी अहदा आशारा फतह पर का मतलब यानी जबर पर मबनी होगा। 30 आशारा यानी मतलब 30 भी 30 में भी जबर और आशारा में भी जबर, उसी को फतह कहते हैं। तो कह रहा हर दो जुज मबनी बाशत पर फतह, और हर दो जुज मबनी होगी फतह पर, इल्ला इसना आशर, मगर इसना आशारा। क्या मतलब? यानी 11 से लेकर 19 तक का ये कायदा बताया कि असल में उसमें दरों के दरमियान वाव था, उसको हज़फ कर दिया गया और दोनों इसमों को एक कर दिया गया। और 11 से लेकर 19 तक के जितने भी है अहदा आशारा, इसना आशारा, सलासता आशारा, समझे कि नहीं, और क्या जो कहते हैं अरबाता आशारा, खमसता आशारा और सित्तता आशारा, समझे कि नहीं, सबआता आशारा, समझे। तो ये 19 तक जो है जितने भी इसम है, हर इसम जो है फतह पर मबनी होगा। लेकिन इस्तना आशारा के बारे में बता रहे हैं, इल्ला इस्तना आशारा, इसको मुस्तस्ना किया। क्यों? कह रहे हैं कि जुज़्वे अव्वल मोरबस, इसलिए कि इसका अव्वल जुज क्या है? मोरब है। किसका? इस्ना आशारा में जो अव्वल जुज इस्ना है, आशारा तो मबनी पर फतह है, लेकिन इस्ना यहाँ पे मबनी नहीं है, बल्कि वो क्या है? मोरब है। इसीलिए कि असल में ये क्या था? इस्ना ने आशारा था, समझे कि नहीं? ठीक, क्या? इस्ना आशारा। तो अव्वल जुज जो है ये क्या है? मोरब है।
मबनी है। तो ये कायदा याद रखिएगा। कोई आपसे अगर पूछे कि मुरक्कबे बिनाई की तारीफ क्या है, तो यही करनी पड़ेगी कि मुरक्कबे बिनाई वो मुरक्कब है कि दो इसमों को एक कर दिया गया हो और दूसरा इसम जो है वो क्या हर्फ को शामिल होगा। जैसे कि आहदा अशारा तातीस आता अशारा के असल में आहदू अशरों अतीसत अशरों गुदास, वाव हजब कर दो, वाव को हजब कर दिया और हर दो इसमों को एक कर दिया गया और हर दो जुज फतह पर मबनी होंगे, मगर इस तरह अशारा कि उसका अव्वल जुज मोरब है। सोम तीसरी किस्म मुरक्कबे मने सर्फ, मुरक्कबे मने सर्फ है। यानी वो मने सर्फ का मतलब यानी सर्फ से मना कर दिया गया। ये का मतलब ये है कि उस पर तनवीन नहीं आएगी। आगे चल करके आप लोग मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की बहस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मने सर्फ जो है ये गैर मुनसरिफ को कहते हैं। तो मुरक्कबे मने सर्फ किसे कहते हैं उसकी तारीफ देखिए। फरमाते हैं वो आस के दो इस्म राय के करदा बाशत व इसमें दो मुतज़म्मिन हरफी नबाशत। कह रहे हैं कि मुरक्कबे मने सर्फ वो मुरक्कब है कि दो इसमों को एक कर दिया गया हो और दूसरा इसम मुतज़म्मिन हरफी ना होगा, यानी हर्फ के माना को शामिल न होगा। जैसा कि मुरक्कबे बिनाई में था कि दूसरा इसम मुतज़म्मिन हरफी होगा, लेकिन मुरक्कबे मने सर्फ में ये बताया कि दो इसमों को तो एक कर दिया गया है मगर दूसरा इसम जो है ये मुतज़म्मिन हर्फ ना होगा, हर्फ के माना को शामिल न होगा। मने सर्फ का मतलब गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ का मतलब कोई इसम कि जिस पर तनवीन ना आए। जैसा कि बाल बक्का, समझे कि एक है बाल और एक है बक्को, क्या है बाल और एक है बक। बाल और बक एक शहर का नाम है। बाल और बक क्या है एक शहर का नाम है, समझ रहे कि नहीं। और उस शहर का नाम इसलिए पड़ा है कि वहां का जो बादशाह था उसका नाम बाल था और बक को बुद्ध का नाम था, दोनों को मिलाकर के शहर का नाम रख दिया बाल बक्का। तो बाल अलग इसम, बक अलग इसम, दोनों इसमों को एक कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो दूसरा इसम बक्को है वो हर्फ के माना को शामिल ना होगा, समझे कि नहीं। जिस तरह मुरक्कबे बिनाई में था अहदा अशर, असल में अहदुम व अशर, तो दूसरा इसम वाव के माने को शामिल वहां होगा मगर यहाँ पे ना होगा। तो बाला बक क्या है बाला बक्का, ये क्या है मुरक्कबे मने सर्फ, यानी इसमें जो है तनवीन नहीं आएगी। बाला बक्कुन नहीं कह सकते हैं, बाला बक्किन या बाला बक्कन नहीं बोल सकते हैं, या बालुन बक्कुन नहीं बोल सकते हैं, बाला बक्का कहेंगे। ठीक। वो हदरा मौत, ये भी एक शहर का नाम है। हदरा एक इसमें है, मौत एक इसमें है, समझे कि नहीं। वो हदरा मौत एक शहर का नाम है कि अव्वल जुज मबनी बाशत बर फता पर मजहबे अक्सर उलमा, अक्सर उलमा के मजहब पर अव्वल जुज मबनी पर फता होगा। किसके बारे में बोल रहे हैं? बाला बक्का और हजरा मौत के बारे में बता रहे हैं कि जुज़्व अव्वल मबनी बाशत पर फता पर मजहब अक्सर उलमा, अक्सर उलमा के मजहब पर फता पर अव्वल जुज मबनी होगा। अव्वल जुज कौन? यहाँ पे हदरा मौत में हदरा, बाला बक्का में बाल, ये अव्वल जुज है, समझ रहे हैं। हाँ, ये जो कहा अक्सर उलमा के मजहब पर, इससे पता चलता है कि इसमें उलमाए नुहात नहवी उलमा का इख्तिलाफ है। जब भी तो बता रहे हैं कि अक्सर उलमा के मजहब पर, यानी मतलब इससे इशारा मिल रहा है कि बाज़ हजरात नहवी उलमा में कुछ हजरात जो है वो दोनों जुज को जो है क्या मानते हैं? मबनी मानते हैं। वह जुज़्व दोम मोरब, और दूसरा जुज जो है क्या है? मोरब है। कहाँ? बालाबक और हदरा मौत में।
اب آگے فرماتے ہیں بدا کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد. کہہ رہے کہ جان لیجئے کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کا جز ہوگا. ہمیشہ کیا ہوگا؟ جملہ کا جز ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ جیسا کہ آپ کہیں گے غلاموں زیدن قائمن، یہ زیدن غلط لکھا ہوا یہاں پہ، اصل میں غلاموں زیدن قائمن، زید کا غلام کھڑا ہے. اب دیکھیے اس میں غلاموں زید مرکب غیر مفید ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. زید کا غلام مرکب مفید ہے. اب قائمن کے ساتھ جب اس کا استعمال ہوا تو یہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ وہی مرکب مفید کو کہتے ہیں. جملہ کسے کہتے ہیں؟ وہی جسے کلام کو کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا کہ سامنے والے کو مکمل فائدہ حاصل ہو. سمجھے کہ ایسا جملہ کہ جس سے طلب یا خبر معلوم ہو اس کو جملہ کہیں گے. تو کہہ رہے اور مرکب مفید جملہ تو نہیں ہے لیکن جملہ کا جز ہوگا. جملہ نہیں ہوگا، جملہ کا جز ہوگا. تو غلاموں زیدن قائمن میں غلاموں زید یہ جملہ کا جز ہے. کیا ہے؟ جملہ کا جز ہے یہ. وعندی 11 درہمن، اور میرے پاس 11 درہم ہے. میرے پاس عندی 11 ابھی آپ نے پڑھا مرکب بنائی کی مثال میں 11 کا معنی 11. اگر آدمی کہے گا 11 کیا سمجھے گا؟ 11 آگے پیچھے کچھ نہیں بولا. جب آپ کہیں گے کہ عندی 11 درہمن میرے پاس 11 درہم ہے تو آپ بتائیے اس جملہ میں 11 جو مرکب غیر مفید ہے تو اس پورے جملے کا بھی وہ ایک جز ہے. جملہ 11 خالص جملہ نہیں بلکہ جملہ کا اس مثال میں جز ہے. وجا بالا بکا، اور بالا بکا آیا. تو اب بالا بکا یہ کیا ہے؟ یہاں پہ جملہ تو نہیں، مرکب غیر مفید ہے اور جملہ کا جز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، آپ جو ہے اس سبق میں مرکب غیر مفید کی تعریف اور اس کی تینوں قسم مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف، ان تینوں کی تعریف وغیرہ اور مثالوں کو یاد کریں گے. اور آخر میں جو فرمایا اس بات کو یاد رکھنے کی ہے کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کا جز ہوگا، جملہ نہ ہوگا. مثالیں دے دی ہے. غلاموں زیدن قائمن میں غلاموں زید، اور عندی 11 درہمن میں 11، اور جا بالا بکا میں بالا بکا یہ جملہ کا جز ہے. اسے خوب آپ لوگ یاد کریں، زبانیں یاد کریں.